हाय वेलकम बैक एवरीवन। दिस वीडियो इज़ वेरी स्पेशल फॉर ऑल स्टूडेंट। ठीक है, इस विच आपां सारे मार्क सिस्टम, मॉडल टेस्ट पेपर, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस एंड किहड़ा इंपॉर्टेंट आ, किहड़ा सानू रीसेंटली करना चाहिए है, सारा कुछ डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला मार्किंग सिस्टम देख लो। तुहाडे ਜਿਹੜੇ टोटल 45 नंबर का पेपर है। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ देख सकते हो तुसी कि ਜਿਹੜੇ ना एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ पाए जाने। ठीक है, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन, 1 तो लैके 5 तक टोटल 17 क्वेश्चन है। उस तो बाद तुहाडे 2-2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन होने जो कि 6 तो लैके 10 तक होने हैं, जो कि तुहाडे 10 नंबर के है। ये भी हाई वेटेज आ। उस तो बाद जो मेन इंपॉर्टेंट तुहाडा रखदा है, जो 11 तो लैके 15 तक क्वेश्चन होने हैं। किन्ने क्वेश्चन बने तुहाडे? 5 क्वेश्चन बने टोटल एंड 4-4 नंबर दे, जो कि 20 नंबर का है। सो तुहाडा मेन जरा है साडे यही है। ठीक है, जो 20 नंबर का है। उस तो बाद 16 तो 17 2 क्वेश्चन होने हैं, 4 क्वेश्चन होने चॉइस है। ठीक है, 2 क्वेश्चन करने हैं, 5-5 नंबर दे है। सो ये वाले क्वेश्चन जिहदे विच तुसीं हाईली किन्ने सारे वधिया नंबर लै सकदे हो। ओके, सो ਆਪਾਂ मॉडल टेस्ट पेपर देख लेने हैं हुणी रीसेंटली ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ बोर्ड ने इशू ਕੀਤੇ ਆ कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ क्वेश्चंस है। चलो चेक करते हैं मॉडल टेस्ट पेपर ਵਿੱਚ ਕੀ है। सो गाइज आ वाला ਜਿਹੜਾ मॉडल टेस्ट पेपर है ये साडे बोर्ड ने इशू ਕੀਤੇ ਆ। ठीक है, ये तुसीं देख पा रहे हो। देखो पहले तुहाडे ਜਿਹੜੇ 5 क्वेश्चन है, ਜਿਹੜੇ तुहाडे शॉर्ट होने, फिलिंग द ब्लैंक्स आने ते एंड मल्टीपल चॉइस करके एक एक नंबर दे होने हैं। ठीक है, उस तो बाद ਜਿਹੜੇ तुहाडे 6 तो लैके 10 तक क्वेश्चंस है, ये तुहाडे किन्ने नंबर दे है तुहानूं हुणी दस चुका से 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। देखो ये की आ रहा क्वेश्चन सारे आप एक बार देख लेंगे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तुहानूं रिपीट होने ही होने। ठीक है, सब तो पहला देखो विच ऑफ द फ्रॉम फॉलोइंग इज अ नॉट सोर्स ऑफ फूड, ये आप कर चुके हैं। ठीक है, हुणी ये किहड़ा सीगा सानूं होर्स जिहड़ा कुछ भी नहीं दिंदा हुंदा। डिवेलप मीनस आप मूविंग फॉरवर्ड आ। नॉन रीन्यूएबल सोर्सिस किहड़ा इन्हां विचों साडा जिहड़ा कोल है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरीगेशंस, सारे क्वेश्चन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ कर चुके। फर्स्ट जिन्होंने ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखी है प्लीज़ फर्स्ट पार्ट देखो होनी। ठीक है, सारे क्वेश्चन उत्थों ही लए गए। उस तो बाद देखो नेम एनी टू हैरी बाइवर्स। ठीक है, उस तो बाद विच ऑफ द क्लब्स आर फॉर्म एट स्कूल टू क्रिएट इन्वायरमेंट अवेयरनेस, फुल फॉर्म GDP, विच क्रॉप्स नीड है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर। ठीक है, 10th क्वेश्चन फुल फॉर्म है CNG, सारे आप कर चुके हैं। उस तो बाद फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाने थानू। ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है ये सारे तुहाडे जिहड़े हैगे आ, ये बहुत ईजी क्वेश्चन पाए हुए हैं। सैंपल पेपर है। ओके, 20 मार्क्स दे टोटल एक एक नंबर दे। सो तुहाडे सैंपल पेपर एक बार तुसीं रीड कर लो, देख लो। सौखे सौखे क्वेश्चन ही पाए उन्होंने, ज़्यादा औखे पाए है नहीं है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन एनिमल्स, ये सारे हुणे आप कर चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन वही सारे है। ठीक है, उस तो जिन्होंने वीडियोज़ नहीं देखी है प्लीज़ सारे वीडियोज़ एक बार जाके देख लो। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना सारे आप कर चुके हैं। ओके, उस तो बाद देखो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਿੰਡ क्वेश्चन इतों स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक, 2 तो लैके 6 तक ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। वट आर सोर्स लिमिटेशंस, वाई इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट इज़ नैसेसरी। उस तो बाद है वट इज़ अर्बनलाइजेशंस एंड मिक्सड क्रॉपिंग, वट इज़ मीनड बाय सॉलिड वेस्ट। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन भी हुणी आप कर चुके हैं। ठीक है, उस तो बाद देखो नैक्सट लॉन्ग क्वेश्चन तुहाडे ਜਿਹੜੇ स्टार्ट होंगे आ, 3 क्वेश्चन हैगे आ 5-5 नंबर दे। बोर्ड वाले ने पता नहीं की छाप के बनाया, वैसे इदा तो है नहीं सका कुछ। ठीक है, सो इदा कुछ है। देखो क्वेश्चन किहड़े आ, वट आर कॉजेज ऑफ लॉस बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन करो। नैक्सट क्वेश्चन ये चॉइस है वट इज़ लिंक बिटवीन इन्वायरमेंट एंड डिवेलपमेंट। 8th क्वेश्चन है गिव ए ब्रीफ इंट्रो अबाउट चिपको मूवमेंट, चिपको अंदोलन बारे दसना है। मैंशन सम एप्रोप्रिएट टेक्निक्स टू सस्टेनेबल डिवेलपमेंट। 9th है हाउ इज़ सोल पोल्यूटेड एंड हाउ सोइल कैन बी ए कंजर्व। ठीक है, सो सोल पोल्यूशन की हुंदा है, एक मतलब जमीन का भूमि प्रदूषण की हुंदा है। नैक्सट क्वेश्चन है वट इज़ इफैक्ट ऑफ इनक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑन द अर्थ रिसोर्सिज। ठीक है, सो एक्सप्लेन, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ, ये बारे ये जरूर ध्यान देना जो आप हुण ਜਿਹੜੇ सारे आंसर कढांगे। ठीक है, मतलब कि आंसर चलो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एक्सप्लेन करूँगा ये सारे क्वेश्चन से तुसीं ध्यान जरूर देना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सो ओके, आप सब तो पहला स्टार्ट करते हैं 5 नंबर्स वाले जो क्वेश्चन आ, ये 2 नंबर वाले एंड 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन है कवर हो जाने। ठीक है, सो मोस्ट इंपोर्टेंट साढ़े 5 नंबर्स वाले क्वेश्चन है।
ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਰੇਡੀਓ ਉਪਧਰਮੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ 3R ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 3R ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਨ ਮਹੋਤਸਵ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਟੀ ਅਪਰਦਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਕਾਂਤ ਘਾਟੀ परियोजना ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ 7ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਾਂ 7ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਰਿਵੀਜ਼ਨ। 9ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਢੰਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ 10ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। 11ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੈਵਿਕ ਉਪਵਰਤਕ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਿਕ ਉਪਵਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਉਪਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ਰਤ ਫਸਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ, ਐਂਡ ਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਸ਼ਰਤ ਫਸਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਕੀ ਵਰਣਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2-3 ਫਸਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਫਸਲ ਚੱਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਚੱਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। 14ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵੀ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 15ਵਾਂ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਨਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ 17ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। 18ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ। ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਹਿਜ ਪੱਖੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੋਰਮਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਕੀ ਆ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਸੈਕੰਡ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਥਰਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਮਨਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। 14ਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖੋ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 5ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 6ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ 2006 ਦੇ ਕੀ ਮੰਤਵ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ 2006 ਦੇ ਕੀ ਮੰਤਵ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ 2006 ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਸਥਾਨਕ ਸਮੁਦਾਇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਸਮੁਦਾਇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ
भागीदारी, ये सारे की उत्साहित करते हैं कि सारे नूं बराबर सहूलत मिले। ठीक है, नैक्सट देखो थर्ड प्रश्न की है साडा। थर्ड प्रश्न हैगा कि सोशल फॉरेस्ट्री ਦੇ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇਣ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, परिस्थितिक संतुलन कायम रखना, छेवां कुछ हद तक इमारती लकड़ी ਅਤੇ चारा प्रदान करना। वेरी गुड। ठीक है, छेवां छां प्रदान करना, सतवां भूखोरन ਨੂੰ रोकना। ओके, सो फोर्थ प्रश्न देखो की है साडा। फोर्थ प्रश्न बनता कि टिकाऊ विकास के मुख्य लक्षण लिखो। टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डिवेलपमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आता होंदा है, इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है, फर्स्ट देखो की है टिकाऊ विकास मनुखी गतिविधियां ਅਤੇ कुदरत विचकार एक टिकाऊ संतुलन स्थापित करता है। दूसरा हैगा टिकाऊ विकास आर्थिक विकास ਨੂੰ वातावरणीय गुणवत्ता ਨਾਲ जोड़ता है। थर्ड टिकाऊ विकास की पूर्ति ਲਈ समाज के सारे लोगों ਲਈ धरती की संभाल करनी जरूरी है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो ये फोर्थ पॉइंट की है। ओए यार की हो रहा है। फोर्थ पॉइंट देखो की है कि टिकाऊ विकास अधीन आर्थिक ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਤਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ठीक है, सो ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ नहीं पता वो समझ लो। ठीक है, सो उत्तर देखो की है, इधर आ जा बच्चे। सो खपत आमदन ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ खपत ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ खपत मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰਚ, ਸਮਝ ਲਓ ਖਰਚ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ। ਓਕੇ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਇਹ ਲਈ ਲੋਕ ਅਨਾਜ, ਕਣਕ, ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ, ਸੀਮੈਂਟ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਬਣਾਵਟੀ ਖਾਦਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਇਸ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖਪਤ ਦਾ ਸਤਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮਦਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਕਰੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੂਚਕ ਦੇ ਲਾਭ ਦੱਸੋ। ठीक है, वातावरण सूचक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखो वातावरण सूचक की है। वातावरणीय सूचक ਅਜਿਹੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸੱਤਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਸਿੰਚਾਈ ਸਾਧਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਲਾਬ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਹੈ, ਨਹਿਰਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਆ ਗਏ 5 ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 2 ਸਾਧਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 5-6 ਸਾਧਨਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਤਲਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਖਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। तालाब हो गया, वर्खा का पानी हो गया, नदियाँ हो गया, तुम एक्सप्लेन कर ही लोगे। वेरी गुड, शाबाश। 8वां प्रश्न देखो साडा की है, तेजाबी वर्खा की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखियो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तेजाबी वर्खा की है, इस नू किस विधि द्वारा रोकया जा सकता है। वेरी गुड। देखो बहुत सारे उद्योगों तो सल्फर डाइऑक्साइड ਅਤੇ नाइट्रोजन ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੈਸਾਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਲ ਵਾਸ਼ਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਗੇ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਾਂ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਐਸਿਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡਿੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਸਟ ਕਲੀਅਰ, ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਇਹ ਅਮਲ ਵਰਖਾ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਵਰਖਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਰਖਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਅਜਿਹੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਸਲਫਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਭੱਠੀ ਦੀ ਚਿਮਨੀ ਅਤੇ ਝਾਵੇਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ 9ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। 9ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ
कि जंगली जीवन ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਕੱਟਣਾ, ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ। ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਇੱਥੇ ਟੀ 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 ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਈਰੀ ਇਹ ਭਾਗ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ 10ਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਠੀਕ ਉਪਯੋਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਉਪਯੋਗ ਕਰੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸੂਚਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ 11ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸਾਡਾ ਕਿ 11ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ HDI ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? HDI ਕੀ ਹੈ? ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 3 ਮੁੱਢਲੇ ਘਟਕ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਲੋਚਾ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ। ਐਰਾ ਬਾਲਗ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ GVP, ਇਹ GDP ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ। GDP ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? GVP ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ GVP ਦੁਆਰਾ ਮਾਪੇ ਹੋਏ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀਵ ਸੰਕੇਤ ਅਜਿਹੇ ਜੀਵ ਜਾਂ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਵ ਜਾਂ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੀ ਪਹਿਲੂ ਹਨ? ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੀ ਪਹਿਲੂ ਹਨ? ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੈਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਐਨ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੈਤਿਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਆਪਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੈਤਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਸਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੱਟਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਓਟਯੋਗ ਸਾਧਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਧੂਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ठीक है। उस तो बाद ਇਹਦੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਪਕ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖੋ ਗਲਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਲਕਨੰਦਾ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਹੈ ਨੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਮੇ ਬੀ 1970 ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟ 1973 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਟਾਰਟ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1973 73 ਵਿੱਚ ਚਿਪਕੋ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਬਹੁਗੁਣਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਆਏ ਸੀ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪਕ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਕੰਮਾਂ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਚਿਪਕ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਚਿਪਕ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਵਾਓ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਦਮੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਕੇ ਚਿਪਕ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਆ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਨੋਰਮਲੀ ਦੱਸਣਾ ਯਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪਰਿਸਥਿਤਿਕ ਰਸਤੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਵੇਂ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੁਆਰਾ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 50% ਹਿੱਸਾ ਅਪਰਦਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਣਉਪਜਾਊ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਈਟ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਨ ਮਹੋਤਸਵ ਦੁਆਰਾ ਭੂਮੀ ਖੋਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਗੇ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਵਨ ਮਹੋਤਸਵ ਦੁਆਰਾ ਭੂਮੀ ਖੋਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਨ ਮਹੋਤਸਵ ਅਭਿਆਨ 1950 ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਮੁਨਸੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਖੁਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣਾ ਭੂਮੀ ਖੁਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਖੁਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ 5ਵੀਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖੋ ਪੌਦੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਪੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਖੁਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਇਤਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕੈਸੇ ਹੋ ਸਕਤੇ हैं यार ये सब। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਦੁਆਰਾ ਭੂ ਖੁਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰੋ